चुकसाई। पाठ समस्त करै बुद्ध सो, भिख पूर्व के सम लेह बनाई। जो लिख लेह भले तब सोध है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर छतर तख्त जी दे मालक, दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे दिन दे चौथे पैर दे सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमई इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। संगत जी अज पहली जंग पहली फतेह फतेह दिवस के नाम के नाल अज का विशेष पुरब श्री अमृतसर साहिब दे विच पहली जंग श्री हरगोबिंद साहिब जी के समय लड़ी गई। पहली जंग इस धरती के उत्ते हुई अते पहली जंग पहली फतेह वो दिहाड़ा सिख संगतां बड़ी शरधा ते भावना के सहित मना रही हैं। मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के समय सतगुरां ने 4 जंगां जिहड़ियां वो लड़ियां मुगल फौजां दे नाल, जुल्म के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ मनुखता के उत्ते हो रहे जुल्म नूं रोकण वास्ते ये जंग जिहड़ी सी लड़ी गई। कारण ये बनिया कि जिहड़े मुगल बादशाह सन वो राजगद्दी नूं प्राप्त करके राज सत्ता के नशे दे विच बहुते हंकारी हो गए। मजलूमां दे उत्ते प्रजा दे उत्ते जुल्म ढाउण लगे। इन्ना जुल्म वधिया कि शांति दे पुंज बाणी के बोहिथ धरती नूं धीरज देण वाले सतगुरु परतख हर सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज ने अपनी शहादत तक दी है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मेरी पीरी दियां तलवारां धारियां। तख्त साहब की रचना हुई। सिखां नूं हुक्म किया कि जिहड़े साडे दर्शनां नूं आउण वो शस्त्रधारी हो के सोहणे शस्त्र सोहणे घोड़े ते सोहणियां जवानियां भेंट करन। इस तरह ही होया। बहादुर बाबा विधि चंद साहब जी ने अपने नगर सुर सिंह तो बहुत वड्डी गिणती दे विच नौजवानों नूं लिआंदा। गुरु हरगोबिंद साहब जी की शरण दे विच सोहणे शस्त्र तैयार करवाए। भाई झाड़ू जी के सपुत्र भाई रामू जी जिहड़े सुर सिंह दे रहण वाले सन, उन्होंने भी बहादुर बाबा विधि चंद साहब जी नूं बड़े सुंदर शस्त्र तैयार करके भेंट किए। वो सारे शस्त्र गुरु हरगोबिंद साहब जी के अगे भेंट किए। गुरु साहब आप तख्त के उत्ते बिराजे। सुर सिंह दे रहण वाले नत्था ते अब्दुल्ला जिन्हां ने गुरु हरगोबिंद साहब जी की महिमा दे विच वारां गाईआं। पर ये जिहड़ा तख्त दे उत्ते सतगुरां दा बिराजना गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की शोभा बादशाह नालों वध होनी ये हकूमत नूं नहीं सी भाउंदी। इस करके जिहड़ी हकूमत सी वो दिन ब दिन किते ना किते कोई ना कोई चालां चलदियां रहणियां। एक समय बादशाह दा बाज जिहड़ा सी शिकार खेडण वास्ते आया शाहजहान आप, ते उहदा जिहड़ा बाज सी वो सुरखाब पंछी दे पिछे उड्डिया। बाज रजिया होण करके पंछी दे पिछे उड्डदा रहा, उन्हें शिकार ना कीता ते शाहजहां दे सिपाही बाज दे पिछे दौड़े। बादशाह आप तां पिछे लाहौर मुड़ गया, पर उहदे सिपाही शाम तक वो बाज दे पिछे दौड़ते रहे। उस समय मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपना निवास जिथे अज गुरुद्वारा पलाह साहब है
ਪਿੰਡ ਖੈਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਧ ਘਾਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਤੇ ਮੁੜੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਤ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਾਜ ਲਿਆਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪੱਤ ਰੱਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ, 7000 ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰ, ਕੱਲਾ ਬਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਇਸਨੇ ਬੋਲੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 7000 ਸਿਪਾਹੀ, ਤੋਪਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਬਰੂਦ, ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀਮਤੀ ਸਰੂਪਾਉ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ 7000 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਬਰਸ਼ੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਇਹ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਹਨ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਰੂਦ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੂਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ, ਕਾਠ ਦੀ ਤੋਪ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਮਾਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਰੇਤਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੂਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਤਵਾਂ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਆਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਰਵਾਂ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਇੰਜ 3 ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਪਿਆ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀ।
ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਿਛਾਂਹ ਆ ਜਾਓ। ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬੀੜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੈ ਸਭਨੈ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋਏ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਬਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਸ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਲਿਖ ਲੇਹ ਭਲੇ ਤਬ ਸੋਧੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲਿਖ ਲੇਹ ਭਲੇ ਤਬ ਸੋਧੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸੁੱਧ। ਸੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਬੀੜ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ,
ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ, ਕੰਨੇ ਦਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਖਰ ਸੋ ਲਗ ਕੀ ਚੁਕਸਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੁਕਸਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਉੱਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਤੁਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਸਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਸਮਸਤ ਕਰੈ ਸੋ ਬੁੱਧ ਸੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ। ਪਿਖ ਪੂਰਬ ਕੇ ਸਮਲੇਹ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਦ ਕਰੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰੈ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਸੋ ਪਛਤਾਈ, ਆ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕਰੇਗਾ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਸੋ ਪਛਤਾਈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਣਾਏ ਨਵੋ ਨਾ ਲਿਖੈ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿੱਚ ਕਾਬੈ ਰਚੈ ਸੋ ਰਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥਕਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਵਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਏ ਬਲੀ, ਹਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਲ ਕੋ ਜਰ ਜਾਏ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਪਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁਖ ਧੀਰ ਤਰੋਈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਵੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੇ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੱਕ ਦੇ ਦਵੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕਰ ਫੁਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ,
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਰਤੱਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਵੈ ਸੋ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵੱਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਘਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਏ ਇਸੋ ਨਹਿ ਦੂਸਰ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਘਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਜਹਿ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰ ਸੋ ਪੂਜਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੇ ਲਹੈ ਜਮ ਪੀਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਬਖਾਨ ਕਰੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਛੇ ਨ ਸ਼ਾਰਦ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੇ ਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਤਾਏ। ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਤਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀਆਂ 1000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਬੇਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੈ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ। ਬਸੁਦਾ ਕਾਗਦ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਬ ਉਤਮ ਜੋ ਸਰਬ ਆਸਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਕੇ ਨਾਮ ਇਸੀ ਮਹਿ ਜਗਾਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸੁਨਾਮੀ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ, ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜੇਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਦਾਇਬ ਰਾਖੈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇਤਕ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਹਿਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਲ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਆਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬਰਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਕਸਾਏ ਕੈ ਚੰਦਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੂਪ ਤੁਖਾ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕਸਾ ਕੇ, ਕੇਸਰ ਕੋ ਅਰਚਾਵਹਿੰਗੋ, ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਤਾਰਕ ਚਾਹੇ ਉਮਾਹਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਿਓਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸਾਵਹਿੰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਠ ਕਰੈ ਨੈ ਸੁਨੈ ਮਨ ਏਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਨਾ ਸੁਨੇ ਮਨ ਏਕ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਹਵੈ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਸਾਵਹਿੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਲ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਤ ਹੀ ਕਰ ਜੋਰ ਦੋ ਮਨ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਹਵੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਵਹਿੰਗੋ, ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਪਿਛਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ, ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੈ ਲਿਖ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਆਪ ਇਸੇ ਕੋ ਲਿਖਾਵਹਿੰਗੋ, ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੈ ਕਰ ਮੈਂ ਅਸਥਾਪੈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਠ ਸੁਨੈ ਹਰ ਖਾਵਹਿੰਗੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਗ ਬੰਧਨ ਛੇਦਨ ਕੈ ਨਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤ ਗਤੀ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਹਿੰਗੋ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਖੈਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਮਨ ਇੱਛਤ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਠ ਕਰੈ ਕੇ ਕਰਾਵਹਿੰਗੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਂਛਤ, ਪਾਠ ਕਰੈ ਕੇ ਕਰਾਵੈਂਗੋ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੋਗ ਪਰੈ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਹਾਵਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮੇਂ ਭੋਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਖਰੋ ਹੋਏ ਜਾਵਹਿ ਗੋ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਥ ਕੋ ਜੋਰ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਮਨ ਲਿਆਵਹਿ ਗੋ, ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਵੈ ਚਿਤ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਲਿਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹਤ ਸੋ ਨਰ ਪਾਵਹਿ ਗੋ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤਜੈ ਸਜ ਪੀਛੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਪਾਠ ਕਰਾਵਹਿ ਗੋ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ। ਫਿਰ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਅਰਪੈ ਤਬ ਪਾਠਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਚਾਰ ਖੁਲਾਵਹਿ ਗੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਸਰਦੀ ਬਲਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਕੋ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਆਏ ਕਰਾਹੁ ਬਤਾਵਹਿ ਗੋ, ਫਿਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖੈਨ ਮਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੈਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਲੋਕ ਬਿਖੈ ਹਰਿ ਖਾਵਹਿ ਗੋ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪਾਠੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਜੀ ਜਗ ਕਾਰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਹਨ, ਪਾਠ ਕਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵਹਿਗੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਚਾਹੈ ਨਿਤਿਓ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਪਠ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਵਹਿਗੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਤਾਨ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਸਾਧੂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨਗੇ, ਦਿਓਸ ਨਿਸਾ ਸਿਮਰੈ ਸਤਨਾਮ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪਠੈ ਅਗ ਖੋਵਹਿੰਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਜਮ ਕੋ ਨ ਪਿਖੈ ਮਿਲ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਏ ਹਮੈ ਸੋ ਅਲੋਵਹਿੰਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨਿਹਕਾਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ? ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਸਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬੰਨੋ ਆਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੀੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਏ ਕਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਨ ਸੀਖ ਨਿਜ ਪੰਥ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਉ ਪਈ ਤਿਆਰ ਪਇਓ ਜਬ ਜਿਲਤ ਬੰਦਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਲਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਸੋ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਗੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਦਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ ਫਿਰ। ਕਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਨਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਜਹੈ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਿਨ ਤਬ ਹੈ ਬਖਾਨੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਕੌਣ ਸਿਆਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਾਣ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਣ ਚਾਹ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਦਬ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋਤ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਸਰੀਰਕ, 11 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਵਧੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਉ ਸੁਨੋ ਸਰਸੁਦਾ ਮਜਾਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਸੁਦਾ ਮਝਾਰਾ। ਸੁਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਝਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਤਾਫਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਲਾਇਕ। ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਸਥਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਹਿ ਗੋ ਇਮ ਤਹਾਂ ਸੁਭਾਇਕ। ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਸੇਜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁੰਦ ਮਜਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਈ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਮਨਹੁ ਬੀਚ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਬਿਰਾਜ ਹੈ ਸ਼ਬ ਸੋ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਪਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਚਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਇਨ ਵਰਣਨ ਕਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥਾ ਜੋਗ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਨਿਓ ਸੁਧਾਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਅੰਦਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਥਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭ ਰਚਿਓ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਹਰ ਨਾਮੈ ਖਚਿਓ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਬਨੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬੜਾ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪਨੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸੋ ਬਾਕ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਧ ਹੈ ਸਮਾਜ ਬਡੇਰੇ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਸਮਾਜ ਵਡੇਰੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਵੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਸਮਾਜ ਵਧੇਰੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਨੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਬਿਲੰਦਾ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੇਵਹਿ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਕੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੁਕੰਦਾ ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ
ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਬਿਆ ਕਿਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਬੇਦੀ ਤੇਹਣ ਪੱਲੇ ਵੰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ ਵੱਲ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਧੈ ਸਮਾਜ ਬਡੇਰੇ, ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਨੇਰੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਬਿਲੰਦਾ, ਸੇਵਹਿ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਕੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।